وہ پردوں سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر جسم سے کپڑا کم ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور انہی جسم کو دیکھ کر دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی بچیاں کسی اور کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کی بچیاں کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر آپ کا رونا آتا ہے۔ آپ اگر بچپنے میں توجہ دے دیں، بچپنے میں توجہ دے دیں، ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی بچی جنس پہن لے گی، ابھی تو پٹا کیا پہنا ہے، ابھی یہ کیا کریں۔ حضرت فاطمہ کی بات یاد رکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے میں رہنے کی تعلیم دو، تاکہ کل ہو کر جب وہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو انہیں بے پردگی سے نفرت ہو جائے، انہیں بے پردگی سے نفرت ہو جائے۔ یہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے بچیوں کو بچپن ہی سے تعلیم دیں۔ میں برقعے کی تعلیم نہیں دے رہا، برقع پہنے یا نہ پہنے، میں پردے کی تعلیم دے رہا ہوں، اور پردہ بغیر برقع کے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے امام مفتی صاحب نے فتویٰ دیا برقع پہنو، میں پردے کی تعلیم دے رہا ہوں، برقعے کی کہیں پہ نہیں آئی۔ برقع تو ہم پردے کا ایک نیا طریقہ نکالے، اب پردہ تم کسی چیز سے کرو، کیونکہ میں برقعے کے لیے اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ آج کے برقعوں کے اندر بھی ایسے نقش و نقاش آ گئے ہیں کہ برقع چاہے پہنے یا نہ پہنے برابر ہے، بلکہ برقعے پہننے کے اندر بھی اسٹائل ہے۔ اسی لیے میں برقعے کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، پردے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، کیونکہ ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ یاد سے غور سے سن لیں میرے نوجوان دوست، میرے بزرگ اور تمام حاضرین اور حاضرات، یہ سن لیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو، کتنے؟ 4 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 4 مردوں کو، اب اس میں کیٹیگری، 4 کیٹیگری کے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کون کون ہے وہ لوگ؟ آپ ہی بات کر لو یار، کون آواز کر رہا ہے؟ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا بس 10 منٹ کا وقت اور دے دیجیے، پھر اس کے بعد جتنی باتیں کرنی ہو کر لیجیے گا، جتنی بھی باتیں کرنی ہو کر لیجیے گا، مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دیجیے، اور بس یہ حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آقا نے فرمایا کہ جب جہنم میں عورت کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی، اے پروردگار عالم، میرے باپ کو بھی پیش کیا جائے، میرے باپ کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ میرے گناہ میں وہ بھی شامل تھا، میرے گناہ میں وہ بھی شامل تھا۔ اگر میں گناہ میں شامل تھی تو میرے باپ کو روکنا چاہیے تھا، مگر میرے باپ نے مجھے آزادی دی، میرے باپ نے مجھے آزادی دی۔ اگر وہ روکتا، اگر میں نہ روکتی، وہ سختی کرتا تو سختی کے ڈر سے میں اس کی بات کو مان لیتی، مگر میرے باپ نے ڈھیل دی ہے، اس کی وجہ سے میں گناہ میں ملوث ہوتی رہی۔ تو اے پروردگار عالم، میں نے گناہ کیا ہے تو باپ کی ڈھیل سے کی ہے، تو میرے ساتھ میرا باپ بھی گنہگار ہے، میرا باپ بھی گنہگار ہے۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت عریضہ پیش کرے گی، پروردگار عالم ابھی نہیں، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی ڈالا جائے، میرے بھائی کو بھی
जहन्नम में डाला जाए। कहा वो क्यों? तो वो अरीजा पेश करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे भाई मुझे अपनी बहन मानते थे, तो मेरे भाई मेरे लिए मुहाफिज थे। अगर मेरे ऊपर कोई गलत नज़र कर रहा था, उस वक्त मेरा भाई सामने खड़ा रहता था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहता था। अगर मैं गुनाह में मुलव्वस थी, तो मेरे भाई को चाहिए था कि वो मुझे गुनाह से रोकता। अगर ना रोकती तो सख्ती करता, मेरी फरमाइशों को पूरी नहीं करता। मगर मेरे भाई ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी, तो मेरे गुनाह के साथ मेरा भाई भी शामिल है। मेरे गुनाह के साथ मेरा भाई भी शामिल है। तो है परवरदिगार आलम, वो भी शामिल है। परवरदिगार आलम फरमाएगा, इसको भी जहन्नम में डाल दो, इसके बाप को भी जहन्नम में डाल दो, और इसके भाई को भी जहन्नम में डाल दो। वो औरत और अरीजा पेश करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, अभी मेरे शोहर को भी मेरे साथ भेजो, मेरे शोहर को भी मेरे साथ भेजो। परवरदिगार आलम फरमाएगा, क्यों? औरत अरीजा पेश करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, सजती थी तो शोहर के लिए, मैं फैशन में रहती थी तो शोहर के लिए मैंने शोहर के सामने सजने की कोशिश की, तो सजना शोहर ही के लिए चाहिए, किसी और के लिए नहीं सजना चाहिए। मगर जब मैं तैयार होकर बाजार जाती थी, बेपर्दगी में बाहर निकलती थी, बेपर्दगी के अंदर शादी के रिसेप्शन में शामिल होती थी, नमाजों के वक्त अपने आप को टीवियों के अंदर शामिल करती थी, तो मेरा शोहर नहीं रोकता था, मेरा शोहर नहीं रखता था। उसकी जिम्मेदारी थी, मैं अपने बाबुल का घर छोड़कर उसकी जिम्मेदारी में आई थी, अपने बाप की जिम्मेदारी से हटकर अपने शोहर की जिम्मेदारी में आई थी। तो वो मुझ पर जिम्मेदारी को लागू कर सकता था कि तुम पर्दे के अंदर रहो, तो पर्दे के अंदर रहो, मगर उसने मुझे इस बात की तरफ तवज्जो ना दिलाई। अगर वो तवज्जो दिलाता तो मैं हट जाती, अगर ना मानती तो मुझे वो तलाक नहीं दे सकता था, मगर उसने मुझे झेल दी। तो है परवरदिगार आलम, वो भी शामिल है। तो परवरदिगार आलम कहेगा, इसको भी जहन्नम में डाल दो, इसके बाप को भी जहन्नम में डाल दो, इसके भाई को भी जहन्नम में डाल दो, और इसके शौहर को भी जहन्नम में डाल दो। औरत अरीजा पेश करेंगे, परवरदिगार आलम, अभी नहीं, मेरे साथ मेरे बेटे को भी जहन्नम में डाला जाए। बड़े गौर फिक्र के साथ बात सुनिएगा, मेरे साथ मेरे बेटे को भी जहन्नम में डालो। पूछा गया क्यों? औरत अरीजा पेश करेगी, ए परवरदिगार आलम, जिसकी मोहब्बत में मैं अपने मुंह का निवाला छोड़ देती थी, जिसके लिए अपने मुंह का निवाला छोड़ सकती हूँ, तो क्या मैं उसके लिए गुनाह को नहीं छोड़ सकती थी? अगर वो मुझे तवज्जो दिलाता, मेरी माँ ये गुनाह है, ये मत करो, तो मैं अपने बेटे की मोहब्बत में कम से कम गुनाह से दूर तो हो जाती। जब उसकी मोहब्बत में मैं मुंह का निवाला छोड़ सकती हूँ, जब उसकी मोहब्बत में मैं नापाकी पर सो सकती हूँ, जब उसकी मोहब्बत में हर चीज़ को मैं उसके लिए कुर्बान कर सकती हूँ, जब उसकी मोहब्बत में मैं अपने शोहर से छुपा कर उसकी आरज़ू को पूरा कर सकती हूँ, तो अगर वो कह देता है मेरी माँ ये गलत रहा है, तो मैं फ़ौरन रुक जाती, मगर मेरे बेटे ने मुझे नहीं रोका, मेरे बेटे ने मुझे नहीं रोका। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा, इसको भी जहन्नम में डाल दो, इसके बाप को भी जहन्नम में डाल दो, इसके भाई को भी जहन्नम में डाल दो, इसके शौहर को भी जहन्नम में डाल दो, और इसके बेटे को भी जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों, वक्त संभलने का है। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि तुम आशिक़ मुस्तफ़ा बनते हुए नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई तुम्हें मंसूरी से, खान से, पठान से, शाह से पहचाने या ना पहचाने, आशिक़ मुस्तफ़ा से जरूर पहचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहनों,
तुम्हें कोई किसी की बीवी या किसी की बेटी या किसी जात से पहचाने या ना पहचाने, कनीज़ान फातिमा से जरूर पहचाने। सुभान अल्लाह। अपने आप को ऐसा तैयार करो, अपने आप को ऐसा तैयार करो। दीनी महफिल जहाँ पर तुम्हें संवारने के लिए वो सजाई जाती है, उन महफिलों में शिरकत करने की कोशिश करो। उन महफिलों में शिरकत करके अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दो, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दो खुदा व रसूल को राज़ी करने के लिए। यकीन जानो जब खुदा व रसूल राज़ी हो गए, यकीन जानो तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। इसलिए किसी और को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह व रसूल को राज़ी करने के लिए अब अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तुम इनकलाब पैदा करोगे, यकीन जानो तुम्हारी एक ज़िंदगी भी कामयाब, आखिरत वाली ज़िंदगी भी कामयाब होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। मेरे मुस्तकबिल में फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं कि मैं हफ्तेवारी भी इज्तिमा रखने वाला हूँ, जिसमें हमारे उलमाए किराम आपको नसीहत देंगे। और मेरे फ्यूचर के प्रोग्राम में मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए भी इस्लाही तरबियत का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, वो भी अमल में आएगा। मगर उससे पहले अपने आप को इस तौर पर तैयार करो कि जब महफिल में जाओ तो सिर्फ लेकर आओ। आज हम महफिल से उठ गए, थोड़ी देर बैठ गए, सुबह होकर बोलेंगे यार मुफ्ती साहब बड़ी जोशीली तकरीर की। बोले क्या बोले, ये तो याद नहीं है मगर बड़ी जोशीली तकरीर की, ये तो याद है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? ये बात दिल में क्यों नहीं समाती? वजह ये है कि हमारा दिल जो है ये एक बर्तन की तरह है, और ये बर्तन जो है गंदा हो चुका है, इसको साफ करने की ज़रूरत है। और जब आप इस दिल के बर्तन